प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम ओडिया कथा साहित्यर दानापाणी उपन्यास संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा, जहाँकि आमर +3 5th सेमिस्टर द्वादश पत्र तृतीय एकक रही अछि। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना बा प्रथम करी यही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु, जहा फଳରେ मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। तो मु पूर्वरु ओडिया कथा साहित्यर प्रथम एकक ओडिया कथा साहित्यर विकास क्रम एवं द्वितीय एकक 6 माण 8 गुंठ उपन्यास संपर्क में मध्य संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना कर सारी। तो जो मैंने देखी नाहांती यही वीडियोर डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिंक देदेवी, तो लिंक रे क्लिक करी देखनेबे। तो आज आम दानापाणी उपन्यास संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। तो चलंतु देखिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हेउछि गोपीनाथ महांती केबे जन्मग्रहण करथिले। तो दानापाणी उपन्यासर औपन्यासिक हेउछंती गोपीनाथ महांती। तो से 1914 मसीहा एप्रिल 20 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। गोपीनाथ महांतींक मृत्यु केबे होइथिला। गोपीनाथ महांतींक मृत्यु 1991 अगस्ट 20 तारिख रे होइथिला। गोपीनाथ महांती केउ ग्रंथ पाई केबे केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करथिले। औपन्यासिक गोपीनाथ महांती 1955 मसीहारे अमृतर संतान माटीमटाळ उपन्यास पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। परवर्ती प्रश्न हेउछि 1973 मसीहारे से केउ पुरस्कार पाइथिले। 1973 मसीहारे से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले। गोपीनाथ महांतींक 5 गोटी बहुचर्चित उपन्यासर नाम कौन। गोपीनाथ महांतीकर 5 गोटी बहुचर्चित उपन्यासर नाम हैला परजा, अमृतर संतान, लय विलय, माटी मटाळ और दानापाणी। परवर्ती प्रश्न हेउछि माटी मटाळ उपन्यास प्रसंगरे जतीन्द्र महांती कौन कहिथिले। माटीमटाळ उपन्यास प्रसंगरे जतीन्द्र महांतीकर मंतव्य थिला ग्राम्य बहुल ओडिया जीवनर मौलिकता, शक्ति परिवर्तन और दुर्बलतार एक अपूर्व समग्र प्रकाश माटीमटाळे संभव होई पारिछि। सेही दृष्टिरू माटीमटाळ आधुनिक महाकाव्य कहिले अत्युक्ति हेब नाही। आदिवासी जीवनर नाना समस्या केउ उपन्यास रे स्थान पाइछि। औपन्यासिक गोपीनाथ महांतींक द्वारा रचित उपन्यास परजा और अमृतर संतान रे आदिवासी जीवनर विभिन्न समस्या मान स्थान पाइछि। परवर्ती प्रश्न हेउछि गोपीनाथ महांतीकर प्रथम उपन्यासर नाम उल्लेख कर। गोपीनाथ महांतीकर प्रथम उपन्यास नाम हेउछि मन गहिरीर चाष। या 1940 मसीहारे रचित होइथिला। गोपीनाथ महांतींक द्वारा रचित प्रबंधर नाम कौन। गोपीनाथ महांतींक द्वारा रचित प्रबंधर नाम कला शक्ति। गोपबंधुक जीवनी अनुकरण रे गोपीनाथ महांती केउ ग्रंथ रचना करथिले। औपन्यासिक गोपीनाथ महांती पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दासंक जीवनी संपर्क रे उत्कलमणि नामक ग्रंथ रचना करथिले। दानापाणी उपन्यासर मुख्य चरित्र द्वयंकर नाम उल्लेख कर। दानापाणी उपन्यासर मुख्य चरित्र द्वयंकर नाम हैला बलिदत्त और सरोजिनी। परवर्ती प्रश्न हेउछि गोलाप गछमूले कौन देबाकू काहाकू कहिथिले मेम साहेब। गोलाप गछमूले घुसुरी मल देबाकू बलिदत्तकू मेम साहेब कहिथिले। पिलामानकू केउ गीत अरुण बाबू शिक्षा देउथांती।
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ ଗୀତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ଅରୁଣ ବାବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆୟାର ବେଶ ପରିବାରଟି ବଳିଦତ୍ତକୁ କିପରି ଲାଗୁଥିଲା? ଆୟାର ଛଉ ଛଉକା, ଆଣ୍ଟ ବ୍ଲାଉଜ ଓ ତରଳ ଚାହାଣୀ ବଳିଦତ୍ତକୁ ଗୋଟାଏ ଜନ୍ତୁ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ବଳିଦତ୍ତର ଡାକ ନାମ କ'ଣ? ବଳିଦତ୍ତର ଡାକ ନାମ ବଳିଆ। ବଳିଦତ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ କ'ଣ? ବଳିଦତ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ସରୋଜିନୀ। ସରୋଜିନୀର ରୂପ ଚେହେରା ବଳିଦତ୍ତଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ ଥିଲା? ସରୋଜିନୀ ବଳିଦତ୍ତ ପରି ଆଦ ନୁହେଁ, ନା ଦେହରେ ନା ମନରେ। ଉଚ୍ଚତାରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ବଳିଦତ୍ତଠାରୁ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ବେଶୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଡଉଲ ଡାଉଲ। ସ୍ୱାମୀର ସରୁ ଧାର ମୁହଁ, ତାର ବଡ଼ ଗୋଲ ମୁହଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ। ସରୋଜିନୀର ନିଜ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ତାର ସବୁ ବଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନବବିବାହିତା ସରୋଜିନୀର ରୂପ ଓ ବେଶ କିପରି ଥିଲା? ନବବିବାହିତା ସରୋଜିନୀର କାନ୍ଧରେ ପତି ପରମଗୁରୁ ବ୍ରୋଚ୍, ମୁଣ୍ଡରେ ବିବାହର ମୋହର ସିନ୍ଦୂର ଗାର, ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋଟିଏ ମୁଦି, ସେଥିରେ ବଳିଦତ୍ତର ନାମ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଜୀବନର ଅର୍ଥକୁ ବଳିଦତ୍ତ କିପରି ଜାଣେ? ଏଇ ଜୀବନ କଣାର କର୍କଶ ପଥ, ତଥାପି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ବୋଲି ବଳିଦତ୍ତ ଭାବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରାମବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସରୋଜିନୀଙ୍କୁ ବଳିଦତ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଛି? ତମ ଘର ମଣିଷ ଘୋଡ଼ା ପରି ଦୌଡ଼ି ଚାଲେ, ଭାରି କସରତିଆ ମଣିଷ ସତେ। ହ ଗୋ ଦୌଡ଼ ଏଣ୍ଡୁଅ ଧାଉଡ଼ି କିଆ ବଣକୁ। ଯେତେ ଲୋକହସା ହେଉ ଦୌଡ଼ିଲେ ମାସକୁ ସେହି 60 ଟଙ୍କା, ନା ଆଉ କୋଉ ବଢ଼ିବ? ଏମିତି ଧାଇଁଲେ କ'ଣ ହେବ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସବାରି ଉଠିଲା ବେଳେ ସରୋଜିନୀ ତା ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି କ'ଣ କହିଥିଲା? ସବାରି ଉଠିଲା ବେଳେ ସରୋଜିନୀ ତା ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଥିଲା, ହଁ ବାପା, ମୋତେ 7 ସାରରେ ସାର କରି ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେଲ ହୋ, ହଁ ବାପା। ଏଙ୍କଟରାଓ କିଏ? ଏଙ୍କଟରାଓ ବଳିଦତ୍ତର ସହକର୍ମୀ ଓ ବନ୍ଧୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବନୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କ'ଣ ଡାକେ? ବନୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ବୋଲି ଡାକେ। ଚାକିରିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜମିଦାର, ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛି? ଚାକିରିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜମିଦାର, ଏକଥା କନେଷ୍ଟବଳ ରାଜ ବଳିଦତ୍ତକୁ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ମୁରବୀମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବୁଢ଼ା ମୁରବୀମାନେ କହନ୍ତି, ଆଗାଅ ଆଗାଅ, ଦୁଃଖର କଲିଜା ଚିପୁଡ଼ି ତଥାପି ଆଣ ପାଇବା ଆନନ୍ଦର ରସ। ଏଇ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୁଅ ଉପୁଜିବ, ମାଡ଼ି ଚାଲ, ହିପ୍ ହିପ୍ ହୁରେ, ଲଙ୍ଗ୍ ଲିଭ୍ ଦି କିଙ୍ଗ୍। ଦାନାପାଣି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ କିଏ? ଦାନାପାଣି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ଭୋବନୀ ସାହୁ ବୋଲି ଔପନ୍ୟାସିକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବଳିଦତ୍ତ ବେଳେବେଳେ ସରୋଜିନୀକୁ ଗେହ୍ଲାରେ କେଉଁ ନାମରେ ଡାକେ? ବଳିଦତ୍ତ ବେଳେବେଳେ ସରୋଜିନୀକୁ ଗେହ୍ଲାରେ ସରୋଜ ନାମରେ ଡାକେ। ସେ ବି ଜଣେ ମଣିଷ, ତାର ଆକାର ଅଛି, ଆକୃତି ଅଛି, ଧନ୍ଦା ଅଛି, ଘର ଅଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଏହା କହିଛନ୍ତି? ସରୋଜିନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଔପନ୍ୟାସିକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବଳିଦତ୍ତର ବଡ଼ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ଚିନ୍ତାଧାରା କିପରି? ବଳିଦତ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଅବତାର, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜଗି ସେବା କରିପାରିଲେ ବର ମିଳେ। ପଦୋନ୍ନତି ହେଲା ପରେ ବଳିଦତ୍ତର ମନ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ପଦୋନ୍ନତି ହେଲା ପରେ ବଳିଦତ୍ତର ଭାବନା ଥିଲା, ପଦୋନ୍ନତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଐତିହାସିକ ନୁହେଁ ଦାର୍ଶନିକ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ। ସେ ଜଣେ ସାଫଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ମଣିଷ, ମୋହମାୟାରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ଏବଂ ଜୀବନ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଭୀମ ପଦ୍ମଚରଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବୋଲି ବଳିଦତ୍ତ କାହାକୁ ଏବଂ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛି? ଉତ୍କଳ ଭୀମ ପଦ୍ମଚରଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବୋଲି ବଳିଦତ୍ତ କଲେଜ ପିଲାର ବ୍ୟାୟାମ ବଂଶୀବାଦନ କଥା ସରୋଜିନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପାରିଲା ପଣିଆର ଅର୍ଥ ବଳିଦତ୍ତ କିପରି ବୁଝିଥାଏ? ବଳିଦତ୍ତ ମତରେ ପାରିଲା ପଣିଆର ଅର୍ଥ କାହାକୁ କେମିତି କାମ ହାସଲ କରିହେବ, କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ କେଉଁଠି କେମିତି କଥା କହିବ, ପାଣିରେ ସର ପକାଇ ଦେବ, ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷଠାରୁ ଛାଲ ଛଡ଼େଇ ଦେବ, ୟାରି ନାଁ ପାରିଲାପଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମାସିକ ପତ୍ରିକା କ୍ଷଣଜନ୍ମାର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ମାସିକ ପତ୍ରିକା କ୍ଷଣଜନ୍ମାର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀମାନ ଅଶୋକ ମେହେଟା। ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇର ପରିଚୟ କ'ଣ ନୁହେଁ? ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇର ପରିଚୟ ନୁହେଁ ପିଠିରେ ଥଣ୍ଟ ଜାକି ଆଖି ବୁଜି ମେଞ୍ଚା ହୋଇ ବସିଥିବା ଚଢ଼େଇ, ସେ ମେଞ୍ଚାଏ ପର। ଘର ବଦଳାଇଲା ବେଳେ ବଳିଦତ୍ତ କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିଲେ? ଘର ବଦଳାଇଲା ବେଳେ ବଳିଦତ୍ତ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ସମୟରେ ସରୋଜିନୀ ପଛକୁ ଚାହିଁ କଲେଜ ଛାତ୍ରକୁ ଅନାଇ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା? ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ସମୟରେ ସରୋଜିନୀ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ଅନେଇ ରହିଛି କଲେଜ ଛାତ୍ର। ଆଖିରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ଦୂରରୁ ଚାହିଁ ସରୋଜିନୀ ହସିଦେଲା। ମନେ ପଡ଼ିଲା ସରୋଜିନୀର ସେ ବ୍ୟାୟାମ କରେ, ବଂଶୀ ବଜାଏ। ସରୋଜିନୀର ଖିଆଲ ହେଲା ସେ ଗେଲ କରି ଦି ହାତରେ ସେ ଟିକି ମୁହଁଟିକି ଟେକି ଧରି ଅଜସ୍ର ଗେଲରେ ବଳ ଦିଅନ୍ତି ଏଇ ଦୁର୍ବଳକୁ ଗେଲ କରନ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ନିତା ଚପରାସୀ ସରୋଜିନୀ ଓ ବଳିଦତ୍ତକୁ କ'ଣ କହିଲା? ନିତା ଚପରାସୀ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଲା, ମୋର ବାପ ନାହିଁ, ମା ନାହିଁ, ତମେ ମୋର ବାପା ମା, ତମରି ଭରସାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସାହେବଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରିବା ବେଳେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସାହେବଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନରେ ବଳିଦତ୍ତ କହିଲା, ସାହେବ ଆମର ଦୟାର ଅତ୍ୟାଚାର, ଦାନା ପାଣିରେ ଧୂଳି ଦିଏ ନାହିଁ, ଏତେ ଜ୍ଞାନ, ଏଡ଼େ ବିବେଚନା, ଏଡ଼େ ସ୍ଥିରପଣ, ଆଃ ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବରଗଛ ଦେଖି ବଳିଦତ୍ତର ଭାବନା କ'ଣ ଥିଲା? ବରଗଛ ଦେଖୁଛି ବଳିଦତ୍ତ ଦାସକୁ। ଆକାରରେ ତାରତମ୍ୟ, କ୍ଷୁଦ୍ର, ସେ 4 ଫୁଟ 9 ଇଞ୍ଚ। ସେ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। ସେ ନିର୍ବାଣ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଖୋଜେ ନାହିଁ ସମାଧି ଯୋଗ ବା ପରଲୋକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜଗତବାବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବଳିଦତ୍ତ କ'ଣ କହିଥିଲା? ଜଗତବାବୁଙ୍କ ଚାକିରି ଜୀବନ ଓ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣି ବଳିଦତ୍ତ କହିଲା, ସଞ୍ଚୟ କରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ସଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଧର୍ମବଳ। କୁଟୁମ୍ବ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ଭଲ ଘର ବର ପାଇଲେ। ପୁଅମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକୁ ଆରେକ ଯୋଗ୍ୟ। 10 ତୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଶଂସା। ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମହତ ବଣିଆ। ବଳିଦତ୍ତର ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଜଗତବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ? ବଳିଦତ୍ତର ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଜଗତବାବୁ କହିଲେ, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅ ତୁମେ। ଯୋଗ୍ୟ ପିଲା, ତୁମେ ହିଁ ଉଠିବ। ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଯାହା ଶିଖିପାରିଛ, ବୁଢ଼ା ହେଲି ମୋ ଦେଇ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ବୁଝିଲ ବାବୁ, ମୋ ଦେଇ ଜମା ହେଲାନି ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂଜା କରେ, ଫୁର୍ତ୍ତି ଭଲ ପାଏ, ଆନନ୍ଦ ମୋର ଦେବତା, ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛି? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂଜା କରେ, ଫୁର୍ତ୍ତି ଭଲ ପାଏ, ଆନନ୍ଦ ମୋର ଦେବତା, ଏକଥା ରଣଜିତ ବାବୁ ବଳିଦତ୍ତକୁ କହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ମାଛ ବୋଲି ବଳିଦତ୍ତ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରୋଜିନୀକୁ କହିଛି? ବଡ଼ ମାଛ ବୋଲି ବଳିଦତ୍ତ ରଣଜିତ ବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରୋଜିନୀକୁ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି
ଦାନାପାଣି ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ସରୋଜିନୀ ଭାବୁଥିଲା। ଦାନାପାଣି ଯୁଦ୍ଧରେ ଷଣ୍ଢର ବଳ, ବିଲୁଆର ଚତୁରତା ଅଛି ବୋଲି ସରୋଜିନୀ ଭାବୁଥିଲା। ରଞ୍ଜିତ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ରଞ୍ଜିତ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ବିନ୍ଦୁ। କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ମୋଟା କନା ଗୁରେଇ ହୋଇ ଠକ୍ ଠକ୍ ହୋଇ ଚାଲୁଥିଲା କିଏ? କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ମୋଟା କନା ଗୁରେଇ ହୋଇ ଠକ୍ ଠକ୍ ହୋଇ ଚାଲୁଥିଲା ସରୋଜିନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ତାର ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ତାର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ସେ ଦେଖିପାରେ, ଶିଖିପାରେ, ଏହା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଏହା ସରୋଜିନୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। 7 ଘଣ୍ଟାର ନୌକର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଣ୍ଡ ତାର ବିକା, ଏହା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? 7 ଘଣ୍ଟାର ନୌକର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଣ୍ଡ ତାର ବିକା, ଏହା ବଳିଦତ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ବଳିଦତ୍ତ ଗର୍ବ କରି ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ମତ ଦିଏ? ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେବାକୁ ଯାଇ ବଳିଦତ୍ତ କହେ, ସେ ଘରପୋଷା ନୁହେଁ, କାମର ମଣିଷ, ଆପଣା ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିପାରିଛି ତିଳକୁ ତାଳ କରି, ସେହି ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କ୍ରିକେଟରେ ନାଁ କରିବା କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ? ଦାନାପାଣିର ଅଡ଼ୁଆ ନଥିଲେ ମଣିଷ ସଉକ କରିପାରେ। ମୋର ଆଶା ଥିଲା କ୍ରିକେଟରେ ନାଁ କରିବା କଥା, ଶ୍ୟାମବାବୁ ବଳିଦତ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ମଙ୍ଗଳ ଜଣାଣ କରି ପୂଜକ କ'ଣ ଜଣାଏ? ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ମଙ୍ଗଳ ଜଣାଣ କରି ପୂଜକ କହେ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କାହାର ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ନାରୀ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ଆପେ ଆପେ ହୁଏ, କାରଣ ଘରଣୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ମା'। ମାଇକିନିଆ ଝିଅ ବଢ଼ି ଅସୁରୀ, କିଏ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛି? ମାଇକିନିଆ ଝିଅ ବଢ଼ି ଅସୁରୀ ବଳିଦତ୍ତ ସରୋଜିନୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କିଏ କାହାକୁ କହିଛି? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବଳିଦତ୍ତ ସରୋଜିନୀକୁ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ଉପରେ ବିଳିବିଳେଇ ଶର୍ମା ସାହେବ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଓଃ, କହିଦିଅ, କହିଦେବ ବଳି ଦାସକୁ, ମୁଁ ଭୁଲି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ମୋରି ଲେଖାରେ ସେ କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ସାହେବ ହେବେ, ମୋରି ଲେଖାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ। 39 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବଳିଦତ୍ତର କୋଷ୍ଠୀରେ କ'ଣ ଲେଖାଥିଲା? 39 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବଳିଦତ୍ତର କୋଷ୍ଠୀରେ ପୁତ୍ର ଲାଭ ଓ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ଲେଖାଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ତୁମେ ଦେଖିବ, ସେମାନେ ଚିହ୍ନିବେ, ସେତେବେଳେ ଗୁଣ ଲୁଚେ ନାହିଁ, ସାଧନା ବୃଥା ଯାଏ ନାହିଁ, ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛି? ତୁମେ ଦେଖିବ, ସେମାନେ ଚିହ୍ନିବେ, ସେତେବେଳେ ଗୁଣ ଲୁଚେ ନାହିଁ, ସାଧନା ବୃଥା ଯାଏ ନାହିଁ, ଏକଥା ବଳିଦତ୍ତ ସରୋଜିନୀକୁ କହିଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ନୟନତାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।